صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق الإنابة به الكفر والأخبار كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورحما صلى الله عليه وسلم لا يقع إلا مغروبا له الخلق سهوا والأمر على المعنى إذا دعاه المسكين أملاكه وهو الشفيع الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أهل الدنيا العيلة القوية التي تخرج منها خرائص الأنبياء من البرية ويشرك به نحرة الروح والمنازل وبرفع ذكره تقضي أبد المجالس والمعافر صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمؤمن في قلبه وقلبه بأشرف الخصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا هو متلقى أي زين وجود أدرك بوصف الحبيب وشأنه وله أولى في مجده ومكانه أوصف عزت وتعالى والهدى أخذ قبل ندم سباب عذابه
وقد انتظروا في قلبهما وهم بقول النبي الكريم وحكاية عقله به نزل على المقرر التكبير والتعظيم والخلق الرحيم فسن مني أن أوصي عنك الرحمن في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر الرسول كما يسر التقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا اللهم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظمت بكم من دار الأوصاب المحمدية عقودها توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعيه مشكورا وبعلمه محمودا وأن يتبع مني بالأعمال المقبولة وتوجهي بتواجهات الخالق بربنا الموصولة اللهم يا من إليك توجهنا ما فتعود الله بنا على باب الذي تعبد الرعاد والأرشاد والرياضات الغامرة نتوجه إليك أشرف وسائلتك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن نصلي ونسلم على الجنة الكاملة وصول أمانتك ورفيق سرك وحامل رايد دعوتك الشاملة على بها الله المحبوب لك مقصد بإكرام الأبرار في كل موطن من مواطن قرب رمضان قاسم إمدادك بعبادك وسكن كل رجالك لأهل ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص والمنصور منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولأفضل اضطرابه من عبابه اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تليظنا ببركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تغضنا بها بأبطالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وأحسن وغايتك وأن تبلغنا من رب القرب إليك وإلى الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في أضرار هذا الحبيب من الحاضرين وبضرائق الجماع من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة والأكرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآثره وعم ببركته وشريف جهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وأهلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات
وعلم هذا الدين القويم في جميع الأوطان منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأبيها معمورا وعنا منصورا واغفر اللهم كربة المكروبين واقض لنا المدينين وكل المسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وابلغ العدل بولاد الحق في جميع النواهي والأقوال وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالأوصر من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالأوصر من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالأوصر من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل بالأرض وسقي خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المعبود للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله الذين آمنوا وكانوا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا السميع العليم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mana kita ini tidak lepas semua daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita cinta dan mengharap syafaat daripada beliau. Pada hari ini kita kembali berkumpul di masjid ini atau di sekitar masjid ini. Pada hari ini kita insya Allah akan membaca manaqib atau riwayat hidup seorang wali besar, pimpinannya para aulia dari zaman beliau sampai akhir zaman, yaitu Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana beliau ini adalah pimpinan kepala daripada semua para wali-wali Allah. Oleh karena itu beliau digelar dengan Sultanul Aulia, pimpinannya para aulia wa tajul asliya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah, dapat rahmat dan ridha dan keampunan dari Allah,
dengan sebab kita membaca atau mendengarkan riwayat hidup daripada salah seorang dari hamba Allah yang dicintainya, yang diberinya kedudukan sangat tinggi dan sangat mulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah nama beliau, gelar beliau atau panggilan beliau, yaitu Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Saleh Abdullah bin Janni bin Nusuf bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Hasan al-Musa bin Hasan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, berasal dari daerah Jilan bermadhab Syafi'i lalu Hambali dan merupakan seorang guru bagi penduduk Baghdad. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, beliau di waktu itu dipanggil, di antara panggilan beliau adalah Abu Muhammad. Itu ngarannya kunyah dalam bahasa Arab. Kunyah itu adalah memanggil seseorang dengan nama daripada anak seseorang itu, atau kehormatan dan kemuliaan pangkat seseorang itu. Menjadi sunat mengiau itu. Awan kita kah? Anak kita kah? Siapa kah? Bila sudah ada anaknya, bagus sunat memanggil itu dengan sebutan kunyah. Misalnya ada anaknya Muhammad, abahnya Muhammad gitu. Kalau anak kita sudah ngarannya Ahmad misalnya, Ahmad dari kita imbas sudah bisi anak di ngarannya Muhammad, sunat kita mengiaunya itu ngarannya Muhammad, abahnya Muhammad. Nah, kayak itu juga terhadap orang yang diberi Allah kehormatan, kemuliaan, maka sunat juga memanggil dengan sebutan yang terhormat tadi. Misalnya orang jadi pembakal, pengulo, lah, Pak Camat, Pak Bupati, jangan utuh aja lagi. Toh sini jar, jangan orang nang dikiau Bupati, toh sini toh jar, bingung orang. Apa jurang jadi utuhnya, bet kada aku jam paranak kamanakan, kada boleh, kada bagus. Kada baik kayak itu caranya. Di dalam agama disebutlah kehormatan orang itu. Nang sunnahnya, nang baiknya menyebut nama seorang itu. Apalagi orang nang diberi Allah kemuliaan dalam urusan agama. Guru sakumpol ya. Padahal sidin kan ngaran sidin kada kaito. Guru bangnya aja. Dan tukang lampayan. Nah, itu memang tanda menghormati, tanda memuliakan. Itu kita disunatkan untuk menyebut nangka itu tadi untuk tanda lebih menghormati dan memuliakan. Rasulullah digelar dengan Abul Qasim. Karena abah anak sidin adalah Al-Qasim, anak pamulaan. Nah, jadi si Abdul Qadir Jilani digelar, dipanggil dengan kunyah beliau. Ada namanya dengan kunyah, ada dengan mengatakan lagi panggilan nong situ jangan begitu ya Syekh. Syekh itu sebutan bagi orang tua atau nang dituakan. Nang tuha-tuha tuh Syekh orang Arab nyambet. Nang sudah nang 60-an, entah 70-an Syekh. Kalau misalnya kena kamakah nang tuha-tuhan dikira ya Syekh, aku kan tuan guru ya. Nya kan demikian tuan guru ya. Nah, apabila orang itu anom dikira Syekh juga, berarti ngarannya dituhakan. Ada anom aja orangnya misalnya 30-an lah. Salawian, tapi karena dikira ya Syekh, jarang Syekh.
Nah, kenapa jadi syekh? Maka anu aja. Oh berarti orang tuh dituakan, dihormati, dimuliakan di kampung atau di daerahnya. Itu syekh ngarannya. Kalau kita ini kan orang menyambat guru, ya kan? Guru. Lalu di daerah Pahuluan orang menyambat guru itu mualim. Mualim ya. Anu aja Pak Kiai, ya lah di Jawa kalau aja Pak Kiai ya. Itu semuaan adalah nama penghormatan, gelar penghormatan. Memang disunatakan nang kayak itu caranya. Kecuali orang bingung kayaknya. Kita bujurai kiawan kita di kampung kayak itu. Tapi di kalain orang kada tahu. Nah, itu kita menyambatkan aran sidin. Kemudian lagi si Abdul Qadir Jailani itu beliau orang asalnya gila. Beliau adalah seorang zuhud, arif, teladan, pimpinan para wali, imam orang-orang suci, penghidup agama dan sunnah dan pembasmi bid'ah. Beliau adalah cucu Abu Abdullah As-Sumai Al-Jilani, salah satu orang yang zuhud di daerah Jilan yang terkenal dengan berbagai karamah dan keistimewaan batinnya. Ibu beliau adalah bernama Fatimah binti Abdullah bin As-Sumai bin Abdullah As-Sumai, terkenal juga berbagai orang yang memiliki berbagai karamah yang keistimewaan batin. Nah, jadilah orang nambah karamat itu 90% modalnya tuh ilmu dahulu. Modalnya beribadat. Kenapa jadi 90%? Ada 10% yang mereka itu kadang-kadang kada dengan ilmu. Itu ngarannya makam jazab. Bakalamat tapi orangnya kada tahu diurang. Kata orang. Mun orang nang kada paham gila. Orang kada paham tuh nyambat gila. Padahal orang kada gila kada. Tuh ada nang kayak itu tapi jarang ada nang kayak itu. Jarang, dalam 1000 tuh mungkin satu gitu jarang. Nah jadi orang nambah karamat nang bujur-bujur diberi Allah kemuliaan karamat, modalnya itu adalah ilmu dan ibadat. Jadi mun orang itu berilmu kadada, pak ibadah kadada, ada kelebihan. Sabar dahulu mahir maharagae. Sabar aja dahulu. Ya ilmu dan ibadat. Jadi jangan ya kita mau memusuhi orang kada, mau memusuhi orang jangan, cuma untuk menghormati, memuliakan seseorang itu nang khusus itu harus dilihat-lihat dahulu. Nya kayaknya makin berkumpul. Kalau bang misalnya kita jadi situ ada hanyar bakaramat manusia, hanyar bakaramat manusia. Kasing bulikan di hutan 5 bulan nambah kalamat bulik. Kadang dahulu orangnya bisa mengaji kadakah? Beilmu kah kadakah? Mun orang beilmu mungkin na Jepang di hutan tadi sidin baamal bajimat mahalwat kan apalah. Mun orangnya kada sing ilmu ayeuna dahulu. Karena menghormati orang yang memang kada tersambung dengan rahmat Allah itu jangankan menguntungkan, malah akan menyebabkan kada baik. Jangan urusan yang kayak itu. Kita misalnya belajar, alim gurunya berilmu, tetapi gurunya itu berilmu, tapi sidin kada menjaga hidup sidin dengan ilmu. Maka kita belajar kepada orang itu bukan mendekatkan kepada Allah, tetapi kita menjauhkan diri kepada Allah, karena kita tak ikuti nang padat, lamas segernya. Ayo nang di sungai ini misalnya lah, bakunyung kada bisa, cabur di sungai, oh ada tali, juhut sekalinya tali pagat makin tinggalam. Nah, mun hendak selamat, pegangi tali nang memang ada sambungannya.
Guru nang bujur-bujur ada nang dasar sidin belajar. Kemudian sidin ini bukan sekadar belajar, tapi diperhatikan oleh guru sidin pulang cara memakainya. Itu hebat benar. Guru-guru kita tuh. Sidin belajar, kemudian kada putus lawan guru ini untuk mengawasi, untuk memperhatikan cara murid ini. Selalu dalam pengawasan gurunya, bila salah ditagur, bila kada bagus dipadahi. Itu nang bagus ya tidak kerja ada, tenang itu nang bagus. Jadi gurunya ini bujur-bujur terjaga, ilmunya bujur-bujur bersambung kepada guru-guru sampai Rasulullah, kemudian cara hidupnya sesuai dengan ilmu tadi karena ada yang menjaga. Nya kada kawah hidup ini biar ada ilmu, kada ada menjaga. Makanya di dalam orang belajar agama itu ada ngarannya Syekh Tarbiyah. Ada guru itu nang sakadar belajar kayak di sekolahan aja. Bisi guru nang kayak di sekolahan aja, mbah datang belajar untung bulik ada. Ada guru itu nang spesial maaturakan gawian. Oh ikam ini nang pas, ini ikam nang pas. Ada guru itu spesial nang memberikan ilmu apa ngarannya amalan. Nya amalan ini kada tentu sama. Oh ini rohnya kayak ini nang cocok dibanyaki amalannya. Oh ini kayak ini. Kada sama kayak makanan juga. Ini tinggi darah jangan dimakani uyah banyak. Ini gula darahnya hebat jangan namani manis. Ini asam urat, tak urat jangan, tapi ini nang bagus. Kayak itulah. Matinya ada ngarannya Syekh Murabbi Mursid. Murabbi Mursid itu adalah guru nang melajari ilmu lawan pemakaiannya. Kalau guru dan kemudian ada guru nang Murabbi Mursid itu ngarannya guru nang melajari ilmunya, kemudian mengarahkan cara mengamalakannya dan memberikan amalan-amalannya. Untung banyak guru-guru kita. Kayak Mamarina guru Ustaz Jabir nah siapa saja di asesiden benar yaitu adalah tuan guru Sarwani Abdan Bangir adalah apa-apa betakon itu orang nang irtibat hubungan kuat lawan guru supaya jangan salah cara hidup itu karena mun ilmu aja kada ada hubungan kuat lawan guru bisa aja tak salah. Nabi Isra Mi'raj gen Jibril kada melapas maka Nabi itu dapat wahyu langsung. Itu caranya orang nambah ilmu, nang bujur. Lalu di orang tuh berberakat hasilnya. Jaka maajar banyak, nang berubah jadi baik, berkat ngarannya. Jaka maajar orang banyak, nang berubah jadi baik, asal nang kada baik, baik. Gara-gara belajar. Kadang-kadang gara-gara bersalaman aja, kadang-kadang gara-gara melihat aja, kadang-kadang gara-gara terdapat sekali aja berubah orang jadi baik karena diri orang itu penuh dengan keberkahan dari Allah. Kenapa? Karena diri dan akhlaknya tersambung dengan sesuatu yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah ini orang hebat ngarannya. Orang hebat itu dirinya menguntungkan kepada orang. Ada orang itu melihat berubah jadi baik. Ada orang itu bersalaman berubah jadi baik. Ada orang itu belajar berubah jadi baik. Ada orang itu tak dapat biasa saja berubah jadi baik. Ini orang yang sudah mendapatkan kemuliaan Allah, kemuliaan daripada Allah, kemuliaan dia diberikan Allah, yaitu kemanfaatan yang besar. Di mana ada orang itu, di situ dapat rahmat, di situ diturunkan Allah rahmat, di situ mendapatkan keampunan dan rahmat dari Allah dengan sebab orang ini. Apa sebabnya? Karena tersambung, bahirnya tersambung dengan ridha dan rahmat Allah, karena akhlaknya baik, kemudian batinnya hatinya selalu tersambung kepada rahmat dan ridha Allah, karena kada putus ingatnya kepada Allah dan Rasul. Lalu baiknya kayak lampu tah, kayak lampu. Mun para kelawan lampu tuh nahirang ngin pina putih. Apabila timbul terang jar, hilanglah gelap. Kan kayak itu lah. Apabila timbul terang, hilanglah gelap.
Kayak itu juga timbul datangnya rahmat dan ridha dari Allah, maka baguslah manusia itu sahabat taat. Apa sebabnya? Karena ada orang yang selalu terhubung dengan ridha dan rahmat Allah, dengan akhlak zahir dan batinnya tadi bagus. Jadi kada salahnya bila ada orang alim tah, orang soleh beparak hak. Bagus benar. Arwai kita berkat melihat, tapi dengan ta'zim lah, dengan sangka baik. Tujuh orang. Sidin itu orang berilmu, sidin itu orang ahli ibadat. Nah, masya Allah hebat berarti sidin tak? Berarti sidin hebat tak? Berarti sidin dicintai Allah. Aku hendak beparak karena melihatkah, bersalaman-kah? Tanda membesarkan, tanda memuliakan sidin. Udah aku dapat keberkahan juga dari Allah dengan sebab sidin. Ta'zimnya itu. Di antara tabiatnya orang-orang soleh, di antara tabiatnya orang-orang soleh, di antara tabiatnya orang-orang baik, orang yang akan diangkat Allah derajat, husnudzan dengan orang-orang samuan, lebih-lebih dengan orang yang ada kabarnya orang itu hebat diberi kemuliaan, walaupun beliau kada pengarannya kada menyelidiki bahima. Itu caranya. Di mana ada orang hebat, di mana ada orang soleh, umpatan menghargai. Di sini kita kena akan mendapatkan sambungan kepada Allah. Sambungan apa? Sambungan ridha dan rahmatnya, sehingga kita menjadi orang yang baik. Bila Allah mengampuni dosa, kemudian pulang sayang lawan kita, lalu baik aja garanya kelakuan. Nya kita kada baik nih kelakuan gara-gara Tuhan kada katuju, lalu kan diberinya kebaikan. Kenapa? Lantaran kada bertaubat. Lantaran kada dapat keampunan. Nah, di antara jalan untuk mendapatkan yang lengkap tadi, diberi keampunan, dapat rahmat, dapat ridha, supaya kita berubah, dirubah Allah, maka di antaranya ada hubungan baik lawan orang-orang yang sudah dicintai Allah, nang hidup atau nang meninggal. Makanya kita ziarah orang-orang soleh itu ada manfaatnya. Kita benar ya, kada paham? Termasuk kita kayak ini nah. Jangankan kita gak dapat orang soleh itu, mengganang aja orang soleh itu dengan ganangan yang baik, itu sudah dapat rahmat Allah. Inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Janganlah ketika kita mengisahkan kisah orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai Allah, kita akan diberikan rahmat, keampunan diberi, rahmat diberi. Apalagi mun kita misalnya datang ke hadapan sidin, walaupun nang wafat atau nang hidup, apalagi nang belajar lawan sidin, bersalaman lawan sidin, tapi dengan dasar tadilah husnudzan, sangka baik. Jangan kada sangka baik, jangan. Biar beparat, biar datang, men kada sangka baik, kada dapat apa-apa. Tuh orang nang da itu nasi ano tenang, di bakunang bakubur di ano tuh nah, itu alim benar. Kemudian bakal amat benar pulang orangnya. Karena sidin lagi hidupnya alim, pak ibadat pulang. Kemudian pulang banyak menguntungkan orang. Kita aja orang jarak kasih toh. Ya aku jasa kata yakin yo bang ya. Cuma ayo ha menikah membawa itu. Barang lain nukar pintol, barang di para kubur di situ. Ini kan tidak dapat apa-apa. Orang yang akan mendapatkan kehebatan kemuliaan itu dengan husnudzannya dah. Masya Allah. Ayo kita ke sana dan kita tersambung juga lawan sidin untuk dapat apa yang diberi Allah lawan sidin. Itu. Ada jauh-jauh kayak nang di sini misalnya dato di barangnya dijarahin. Tapi dengan para sahabat itu tadi insya Allah ada perubahan hidup ini dalam kebaikan. Nang pinam marut beribadah toh, insya Allah bila sudah tersambung rajinan mbak. Ya bila nyata sambung toh, nang kada benyala, nang kayak ini apa ngaruhnya nih? Kipas angin nih. Coba biar nang lalang kayak begini kipas angin kada disambungnya kada ada beulai, kada angin. Tapi kan atau sambung kepada nang ada sambungannya, nang ada satuannya, maka beulai jadinya. Nah, lampu benyala. Ini apa kali kipas angin beulai nah. Tapi mun tatak sambungannya bang, ada harapan biar nang larang kayak apa?
Nah, jadi itu pentinglah hubungan kita dengan orang-orang saleh itu. Itu jalan yang tercepat untuk menyebabkan perubahan kita berubah menjadi lebih baik, lebih bagus. Cinta itu, senang itu dengan pandangan hormat, pulang dan dan membesarkan. Jangan umpatan benar aja toh, bujur-bujur. Matinya itu hikmahnya ada manakib-manakib tuh nah. Kita nih kada tahun si Abdul Qadir Jailani sajaman kada ribuan tahun lah ini. Sakampung kada. Kalau jauh, kalau mulai sini ke Irak jauh. Kira-kira ada tentu ada yang bisanya nih nah. Saling jauhan. Di Irak situ ada gampang. Tapi kita tahu kabarnya dari ulama-ulama kita, Sidin itu wali besar. Bahkan pimpinan wali. Yakin nah, sudah menang wali-wali na ulama kita nih mana berapa? Tarikat Sidin sampai aja ke marabahan nih. Karena hampir bilang samuan nih, kalau tarikat-tarikat itu adalah kerujukannya kembalinya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jadi kehidupan Sidin adalah di kalangan kehidupan orang-orang yang berilmu. Nah, apabila berilmu, setidaknya kak. Baik bukan terjambil nih. Jabar aja sih jangan sini. Ini keduanya bagus aja, jangannya Jabir bagus saja, jaka Jabar bagus saja juga. Kan Jabar itu nama Tuhan. Kalau Jabir nama sahabat, nah jadi bagus saja. Jadi menurut orang Ustaz Jabir yang iya kenal Ustaz Jabir ya. Ini bagus saja juga kan. Inya pada dasarnya nama itu untuk jadi doa. Nah lain jangan misalnya ngaran nang kita ngaranin bagus, bapak jadi sambat orang sedikit aja salah parampok, angkonya ngarannya jangan nam. Kayak Ustaz Jabir nih mau kada kawa kada belajar agama, napa mau nang mengajian aja sakaberat keluarga. Nah, jadi untungnya apabila orang tuh sakaluargaan orang nambah ilmu biar kulir kada kawa juga nya sama menyuruh pada kakak itu ha Uitan menyuruh mengaji, Mama Rina menyuruh mengaji, Dang Sanak menyuruh mengaji karena merasa keberkahan ilmu belataan mau kada mau 1000 kali pengulir tetap berilmu. Nah itu untungnya kalau orang tuh di lingkungan orang nang berilmu biar pengulir kayak aja tetap ada ilmu. Inya nang dilihatnya tuh ilmu aja. Ini kada belajar orang nih nah kada belajar. Tapi di lingkungan di rumah tangga orang nang berilmu, nya berilmu jadinya kayak biar kada sempat belajar karena nang dilihatnya tuh ilmu. Karena kuitannya dengan ilmu hidupnya, Mama Rina dengan ilmu hidupnya, dan Sanak dengan ilmu hidupnya, maka otomatis orang tuh jadi orang baik. Itu untungnya orang nang hidup lingkungan dengan ilmu. Tapi belajar juga bang nang bagusnya. Sebenarnya lain pulanglah orang tuh mengaji. Kita misalnya mengaji, belajar kemana ke Martapura ke sekolah 10 tahun sekolah di Martapura bulik ke kampung kuitan kada alim Mamarina karena alimnya di kampung karena alimnya lawan orang misalnya mengaji saimbai kita lawan orang Martapura apalagi anak guru orang tuh kuitan orang guru mengaji taimbai kita sakalas lawan kita anak guru nani Martapura tadi misalnya sakalas lawan kita sama bahkan baru meniru kalau kita misalnya nih nah babaya kita bulik 45 tahun sekalinya ini jadi ulama besar kada mustahil. Kenapa? Karena ini tambahannya lain daripada belajar langsung melihat praktik ilmu itu di rumahnya. Mun kita hanya mengaji merasuk belum paham lagi. Nah, jadi lain. Jadi makanya untung kalau orang itu lingkungannya orang yang berilmu. Nah, si Abdul Qadir Jailani Abbas Sidin Kai Sidin Datu Sidin orang berilmu berataan. Umar Sidin pulang kai itu juga. Kemudian kelahiran kampung halaman sifat-sifatnya. Si Abdul Qadir Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di daerah Gilan.
Di sana ia melewati awal masa mudanya hingga berusia 18 tahun. Lalu pindah ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah dan harus berdomisili di sana hingga akhir hayatnya. Jadi orang kampung asalnya, hanya orang kampung ini banyak menjadi apabila bujur-bujur mengaji. Kenapa kan? Karena di kampung ini kadang-kadang kan pengaruh-pengaruh nang kada baik itu tak lambat sedikit. Wayah ini kurang lebih aja, Bang. Ini kurang lebih aja harap pada orang utang dan orang kampung nih. Ia berbadan kurus, berpawakan sedang dan berdada bidang, janggutnya tebal, panjang kulitnya hitam, alisnya sambung, suaranya keras, pembawaannya menawan, wibawanya tinggi dan ilmunya luas. Kurangnya tuh sifat ini. Masa kecil pendidikan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau terlahir dari keluarga di lingkungan yang amat akrab dengan ilmu dan karamat. Apabila ya, tadi untungnya orang nang berada di lingkungan orang berilmu itu, kuitan berilmu, daun sanak berilmu, belum mengaji itu sudah pinam pengerti dah. Apa menang sumbayang misalnya, nang dilihat ini beratan orang nang dasar ilmu, bisa enak meliti kuitan, meliti nang sanak. Gawian nang sanak, pulang gawian kuitan, gawiannya beramal. Beribadat mau kada mau nih umpat tak baca kayaknya pas belajar kitabnya lalu nyaman naik malakan. Coba menang dasar kalian yang tahu apa-apanya di rumah tak baca kalau kali bulik tuh ya tuh kada paham lagi malakan, kada ada contoh. Ayah beliau adalah salah orang ulama besar di Gilan. Ibunya terkenal memiliki karamah dan juga adalah putri dan Abu Abdullah As-Sumai, seorang arif ahli ibadah dan zuhud. Dengan demikian beliau tumbuh dalam lingkungan yang bergelimang dengan ilmu fikih dan ma'rifat dan hakikat. Nyamun orang tulah katurunan orang nang soleh-soleh, nang alim-alim nya tacapat. Nah, mun nang kada katurunan orang alim orang soleh Bang, berhasil lah, insya Allah berhasil aja. Asal bujur-bujur, rajinan juga, sungguh-sungguh juga. Ya tak lambat sedikit, tapi kawah aja di karase, jangan itu. Kawah aja di Cangkali. Kayak tanah toh, kayak orang Bohma dong, tanah itu macam-macam. Kalau ada nang pembaikan, ada nang kada tanahnya, mun bebanyak pupuknya, baik tuh. Jadi kada usah putus asa tuh. Kalau misalnya kada ada harapan alimnya aja seorang nyakulakan anak, seorang kata apa-apa, arwah abah kata apa-apa juga. Sebenarnya kan angkat turunan baiknya, usah aja seadanya nakai berumah aja gimana pokoknya. Nyata bukan nih. Jangan. Allah Ta'ala tuh kada berpilih memberi ilmu asal rajinan aja. Cuma kan nang tacapat. Itu aja tadi. Kan apa jadi yang tercapat? Orang marintis mulai baharin apa? Mulai datun ininya behimat wajar aja, menang tadudinya tanya mah. Muna ininya hanya marintis. Kasihan aja Bang, tak apa sedikit. Tapi ya inya ini pulang kayaknya ke bawahnya berjasa benar. Karena inya merintisnya anak cucunya. Nah, jadi sama adil aja Allah Ta'ala tuh. Ibunya terkenal memiliki karamah dan juga adalah putri daripada Abu Abdullah As-Sumai, seorang arif ahli ibadah dan zuhud. Dengan demikian beliau tumbuh dalam lingkungan yang bergelimang dengan ilmu fikih dan ilmu hakikat. Beliau mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Mengatakan jadi belajar agama ini wajib. Jadi untung di masjid sini ada kalau pengajian rajin. Nah, guru siapa ada pengajian sini. Nah, jangan munkawas sampatakan benar ke pengajian itu. Nya kewajiban itu bukan nanggawian nang. Kalau misalnya bilanya kada tagawi ya kada apa-apa bilanya digawi untung, bila kada tagawi itu kada apa-apa. Nah, itu kada kayak itu masalah ilmu nih. Masalah belajar agama ini, pabila kada tagawi disiksa cagarnya. Pabilanya tagawi dapat untung gana. Jadi urusan ilmu ini jangan dianggap enteng. Jangan misalnya dianggap bila kada auran umpat, bila auran kada, jangan utamakan karena ini kewajiban. Mengatam tuh kewajiban ditunda. Musim katam lah. Nya kada hari-hari juga pengajian, bahala halat juga. Nah waya kada pengajian turun.
Dan pengajian tuh kada jam setengah harian kalau paling berapa jam? Nah, awah aja, dia mengatam tuh aja, nya kada buka aja merajaki seorang, mun rajaki seorang ada aja, mun kada ada rajaki seorang rapi udah habis sudah dikatam, sadima angkatan saja tak dulu maling malamnya, kada rajaki seorang. Nah dituyuk ke, kayak aja isok bakurinah mangkut aja lagi, sekalinya habis. Maling nama angkotnya itu kan dirajaki seorang haramnya. Mun rajaki seorang kada kemana-mana. Ya, kalau alhamdulillah bani diberi Tuhan rajaki 5 pina manisan tahun ini. Disyukuri ya, nah ada tenang. Bahwa ibadah terajini, menyukuri itu ibadah rajini. Jangan mentangan mengatam kada baju mahat. Itu kada menyukuri ngarannya, orang menyukuri itu bertambah ibadat. Untung bana kita nih diberi Allah Ta'ala rezeki itu nyaman aja tak. Nyaman ngarannya tak banding lawan di daerah nang banyak lagi nang kada kaya kala kita nih nyamannya. Ada di daerah mana? Anang di daerah apa tuh di luar negeri ini tuh ada nang berapa tahun dah krisis. Nang makanan tuh bila disurungi berabut berapa tahun? Berbilanya disurungi itu daripada laparnya nih manusia. Kan banyak ada di daerah dari Afrika tuh. Ada daerahnya nang itu. Bila disurungi makanan nih asal tak anda berabut daripada laparnya kada ada makanan apa-apa. Mukitannya apa? Berabut teh hintalon ini manu karipang. Ya jadi kita syukur benar ayo rajaki sesadi memutik lagi. Baru orang mau memutikan 5 orang lah memutikan. Wah, harapnya hidup tuh. Syukurnya mudah ditambah Allah Ta'ala taruh nikmat. Ya kabane ulang banyak orang tuh nang kabingungan manukar baras tuh kabingungan. Manukar baras kabingungan kayak apa mencari duitnya nukar baras nih banyak nang kabingungan. Ada kita alhamdulillah banih dibari di pabrik jadi baras nyaman aja nah. Ya tuh maka kau ada sumbayang. Dinyamani bana oleh Allah Ta'ala tanahnya disuburakan. Kemudian pulang wahini pulang nyaman gawiannya. Kita ini kira-kira kayaknya ada musimnya wayahnya bahuma ini putihan beretan awak. Nya kada tagajak tanah lagi jagarnya. Saraba masin na. Wahini aja udah hari mana? Oh, nyamannya wahini ada bare. Nyaman wahini kalau mairek kada ada apa lagi nah dibuat apa bakarong sudah datang nyamannya menyamprot nih belum nukar kalau buat sini lagi ada alatnya kayak pesawatan itu nah menyamprot ada sudah ada keluar drone itu nah santai aja lagi nah picek habis banyunya babulek kayaknya jadi hampir karena hirang bukan nang petani ini seputihan pulang siapa nama memberi akal orang mengulahkan ini siapa? Allah Ta'ala. Nah berarti Allah hendak menyamani kita. Nyaman benar sudah 5 untuk pulang lahan. Ini kan pulau 5 kan dicocok menang lain dikisahkan. Padir gatah dicocok sini ada gatahnya. Ayo 5 apa? Misalnya, oh ini Tuhan telah hendak baulah, hendak memberi rezeki ke kita. Bahari mau kada masak hanya payo. Ya kalah. Wah ini anum ditokari orangan. Kenapa maka sabun kawa diulahagan itu? 5 nih kawa diulahagan sabun, hagan nang alat kosmetik. Nah pada kada kalimawan nak. Maka ngaran petani bertingkah pulang bila kada hakon dia kalah hasa itu kada jadi kada usah banyak aja nanukar jar pulang. Ada ingatan lagi nang bahari betuhok marah kan kemana-mana kada payo. Itu ingatakan syukuri nikmat itu. Bila gembira dengan nikmat Allah, Allah akan menambah kena itu nikmat. Jangan kita yang hidup tuh jangan merasa kurang aja jangan.
Nah kalau ibadat tuh merasa kurang nang bagus. Kalau dunia jangan merasa kurang. Dah boleh aib kita merasa kurang itu. Bujur aja salah benyaman tapi wahid gula belalang. Bujur aja wah ini bong mak tapi bah nang ada kisah. Nah, kenapa mah orang jangan mengganang nang kada nyamannya. Urusan dunia itu ingatakan nang nyamannya. Urusan dunia itu nang di nyaman apa nang diganang nang nyamannya. Dan kita harus merasa labihan dengan urusan dunia itu. Supaya kita syukur lawan Allah. Supaya kita bahagia hati dengan nikmat Allah. Nah kalau urusan ibadat, urusan ilmu, jangan merasa hebat. Itu merasa kurang. Kayaknya mau merasa hebat beribadat, lalu kulir. Nah itu caranya. Kalau urusan agama, ilmu, ibadat, itu jangan merasa hebat. Berapa puluh tahun udah mengaji, jangan merasa alim. Ada bapak pelayan gak sembahyang, jangan merasa ahli ibadat sudah. Baik itu ada babarakan lagi lawan dosaku bandingannya. Ada babarakan lagi lawan nikmat Allah nang diberiakannya lawan aku ibadah nang itu tadi. Jadi tatap jaka ibar tahutang tu tahutang jua oh Tuhan lagi tatap. Kada kau hebat jua lagi, kada kau merasa hebat jua lagi. Nah kalau urusan dunia, kita pandang Masya Allah. Tapi jangan merasa hebat seorang. Ingatakan hebatnya dunia, lebihnya dunia itu dengan nikmat Allah. Alhamdulillah buatnya enak. Wah ini cair terus kita nih. Nah, Kak Imba ya pulang masak 5 lawan masak balik. Jadi kira-kira aku bingung beli lagi apa tahun ini. Nah, Tuhan memberi. Nah ingatakan kembalinya lawan Tuhan. Jangan merasa kehebatan seorang. Lebihnya hebatnya istimewa ini adalah anugerah karunia Allah. Adapun kurangnya ibadah tadi karena kehinaan, kejahilan, kedaipan kita. Nah, jadi kita bersyukur. Bang Tuhan memberi kita, menyamani kita. Nah, kemudian lagi Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Beliau berguru kepada berbagai macam guru. Nah, orang alim rajinan mengaji. Ini rajinan mengaji biar itu aja kitab tapi keberkahan lain-lain. Mengaji misalnya ada 10 guru, itu aja kitab tapi keberkahannya lain-lain pulang. Ilmunya sama tapi berkahnya bertambah terus. 10 guru, 10 pulang tambahan keberkahan itu. Jadi macam-macam guru-guru kita tuh ada nang berapa? Ada Imam Syafi'i 600 guru. Si Yasin Padang ber 700 guru. Macam-macam. Jadi orang nang banyak berkah, dasar bujur-bujur banyak dalam ambil keberkahan. Dan lagi pulang sedangkan dalam ilmu hadis beliau belajar kepada para ahli hadis terkemuka di zamannya seperti Abu Ghalib Muhammad bin Al-Hasan Al-Balakani dan selainnya. Macam-macam lah. Di zaman itu, di zaman si Abdul Qadir Jailani ini adalah zaman nang bebanyakannya ulama nang hebat-hebat. Jadi mengaji itu sekahendak. Apalagi Irak. Ini pusat ilmu itu bahari di Irak. Di Irak itu termasuk salah satu pusatnya ilmu di antaranya itu di Irak bahari. Di Baghdad. Baghdad ini, Irak ini termasuk negara bahari nang makmur dunia, makmur akhirat. Pusatnya ilmu karena ulama-ulama banyak di situ. Kemudian pusat perdagangan di situ juga makmur. Makkah Madinah. Nah, juga Makkah Madinah sakahendak juga bahari mengaji. Karena di sana itu ulama di zaman itu Ahlus Sunnah wal Jamaah aja habis. Ulama-ulamanya. Artinya di daerah lain, di negara lain itu ada juga, cuma ada sebanyak itu. Dan lagi Syekh Abdul Qadir Jailani ini di dalam beliau belajar sastra dan bahasa Arab kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali Al-Tibrigi. Dengan demikian beliau menguasai ilmu syariat, ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat, semuanya itu beliau pelajari dan mendapatkan bimbingan daripada guru-guru beliau. Beliau mengadakan pengajian untuk memberi nasihat pada bulan Syawal
tahun 521 Hijriah di Madrasah Abu Sa'ad Al-Mukarrimi. Dan pada bulan Syawal 500 sama beliau lagi di Bab Al-Azzaz Baghdad. Berita kejuhutannya tersebar luas sehingga semakin hari jamaahnya semakin banyak. Pada akhirnya jamaah pengajian beliau yang mana beliau memimpin pengajian dihadiri dia itu kurang lebih daripada sekitar 70.000 orang nah hadir. Ya, 70.000 nah hadir bila pengajian. Ini kada zaman HP lagi belum. Apalagi dakwah ini nyamannya tersebar manusia nih. Kabar itu kemana-mana. Ini zaman nang bahari kada zaman nang. Kada tahu arti HP kah TV kada tahu. Tapi karena kalau ulama, kalau orang yang dicintai Allah, itu walaupun kadada HP, kadada TV, ini memang sudah diberikan Allah kemuliaan itu untuk dimasyhurkan Allah. Salah satu diberikan Allah kemuliaan adalah Allah yang memasyhurkannya. Walaupun kadada zaman HP, walaupun jaka ibarat itu kada zaman TV ini. Karena apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang, maka Allah Ta'ala mahabarakan kepada malaikat Jibril mahabarakan kepada malaikat yang lain bahwa Allah cinta kepada seseorang itu. Maka cintalah orang-orang beriman nang dibisiki para malaikat tadi untuk mencintai orang yang dicintai Allah. Cuman nang mencinta tuh orang beriman, orang-orang nang baik-baik, atau orang yang cagar ditakdirkan Allah jadi baik, lalu cinta, lalu jadi baik. Ada semua orang, misalnya banyak kayak orang tuh, misalnya artis-artis nang kada Islam tuh, gin banyak orang apabila datangnya nama orang nama datangnya, tapi itihiban apa orangnya tuh nang datang? Orang saleh lah nama orangnya itu, nang iingulan bener aja datang. Nah, jadi orangnya dasar memang orang yang mencintai orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Nah, sama kita orang hendak tahu lah, kita nih hendak tahu nang kayak apa orang itu di sisi Allah mulia kadang. Pertama, orang itu sibuk dalam kebaikan. Kedua, manfaat orang itu ada, menguntungkan orang itu ada. Itu tanda orang yang dicintai Allah, tanda orang yang dimuliakan Allah, tanda orang yang diberikan Allah keistimewaan. Yaitu pertama, orang itu sibuk dengan urusan taat kepada Allah. Hatinya sibuk ingat kepada Allah, awaknya sibuk dengan ibadah sunat dan wajib untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian bermanfaat bagi orang, melajari orang, mendidik orang, mengarahkan orang kebaikan. Kemudian pulang dunianya kayak itu juga pulang. Kayak di Kasa Kompol tuh berjualan rame orang, taksi rame macam-macam. Nah, manfaatnya dijadikan Allah orang, kalau orang yang dicintai disayangi Allah, dijadikan Allah orang tuh sibuk dengan kebaikan, sibuk dengan ketaatan, zahirnya maupun hatinya, dan manfaat bagi orang lain. Kemudian nang mencintainya pulang. Nang mencintai toh adalah orang-orang, khususnya orang-orang yang memang dicintai Allah, itu nang dicintai. Nya banyak aja orang toh nang dicintai orang tuh katujuan, tapi nang baik-baik, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadat kada cocok lawan orang itu. Banyak aja. Berarti artinya kamu kehebatannya itu bukan pertanda kehebatan gara-gara dicintai Allah. Bisa aja karena istidrat dari Allah. Jadi itu juga kayak apa nih, di kalangan orang hebat dihormati ya kadang, dimuliakan ya kadang, disayangi ya kadang. Artinya kalau kita apabila kita tuh misalnya orang baik, orang soleh tuh lawan kita katuju, nah bersyukur benar tuh, bersyukur benar. Ya jadi guru-guru kita dari Mamadahe, ikam jangan bangga apabila orang nang umum dicinta, tapi apabila orang umum aja nih katuju cinta, itu jangan terlalu bangga lagi. Nang perlu kita bersyukur benar lawan Allah Ta'ala itu orang-orang nang saleh-saleh itu katuju lawan kita, karena itu tanda dicintai Allah, atau tanda orang itu, tanda kita itu akan ditarik Allah menjadi orang dicintainya. Ada sembarang orang. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani dihurung orang nang hendak baik, datang orang ke sana jadi baik, datang orang sana masuk Islam, datang orang ke sana menjadi orang yang banyak ilmu, menjadi ulama besar. Ini tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, di antara karamat beliau selalu dalam istiqamah dalam kebaikan. Kemudian banyak orang-orang kafir masuk Islam dengan sebab sidin. Banyak orang-orang yang durhaka, ahli maksiat, taubat kepada Allah dengan berkat bimbingan dan nasihat dan doa sidin. Itu di antara karamat. Itu karamat tanggana itu istiqamah ibadat, kemudian orang berubah menjadi baik sebab itu karamat tanggana. Kadang-kadang kita ini salah menilai, dianggap hebat tuh nang berjalan di atas banyu tadulu itik ya kala engkau terabang tadulu burung je guru bahari tadulu burung itu nang hebat. Itu orang tuh baik bisa menyebabkan orang baik, itu termasuk karamat nang besar juga. Orang beribadat nang istiqamah itu ibadah karamat nang besar. Orang nih dalam kebaikan istiqamah sampai mati itu karamatnya besar. Kemudian orang itu baik sebab sidin itu karamatnya juga, karamat besar juga. Karena kada sabaratan orang nang kawak itu. Nah itu di antara karamatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah merubah kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, menjadi lebih bersih daripada segala macam kejahatan dan dosa. Dan mudah-mudahan kita dihubungkan Allah dengan seluruh hambanya yang dicintainya, yang disayanginya, dengan hubungan baik, dengan hubungan yang tersambung kepada ridha dan rahmatnya Allah. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita seberatan menjadi ahli surga. Mudahan generasi nang kadudi ini anak cucu kita, mudahan jadi hamba Allah nang soleh-soleha, nang menyebabkan kita untung sesudah mati dan di akhirat. Dan mudah-mudahan keluarga kita yang sudah meninggalan, mudahan diampuni Allah dosanya, diganti Allah daripada adab menjadi nikmat, menjadi rahmat, menjadi luas kubur, menjadi kebahagiaan dalam kubur. Dan mudah-mudahan kita sabarkan, yaitu diakhiri kehidupan kita sesudah diberi umur yang panjang, diakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, memberi syafaat kepada yang lainnya. Ala tilkaniyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innu qulub. Afdalu dzikri ba'da man la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim.
وصل على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل وأنصر وأدي وبلغ وتقبل ثم قانا وعمل الخيرات ولك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين ولك المصطفى والتابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين إلى رسولنا العالي سنة العفو سنة العفو سنة المجد شيخنا وعلمنا ووالدينا وجدنا وجدتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعمتنا وجيراننا خصوصا إلى رسولنا وعلى سيدنا عبد القادر الجيلاني محمد بن عبد الكريم سمنا الذي وخليفة مولانا محمد أرشاد بن عبد الله البنجري كلام بيان محمد وسيم عبد الصمد بن مفتي جمال الدين بن محمد أرشاد البنجري وسمع إلى الشيخ محمد زين عبد الغني سمع عيني بن أجمعين أن الله يغفر لنا ذنوبنا وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم برحمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا رب. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin.